हेलो स्टूडेंट मु आपनको स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पुष्पा मिस मु आशा करुच्ची बेले आपण माने बहुत भलरे थिबे। आज हमें पढ़िबा जो +3 सेकेंड ईयर पिला मानकर जो एसएससी पेपर अछि स्किल एनहांसमेंट कोर्स एई पेपरटा कोन ना कंपलसरी पेपर माने +3 सेकेंड सेमिस्टर जो जो पिला माने देबे बा पॉलिटिकल हो ना हिस्ट्री हो से जो पिला भी हो एटा तमर ना कंपलसरी एटा पढ़िबा को बाध्य। तमर सिलेबस देखिदे बिले कोन कोन अछि ना फास्ट अछि अनुवादर संज्ञा स्वरूप ओडिया अनुवाद साहित्य अन्य भाषार साहित्य और ओडिया अनुवाद अन्य भाषार अनुवाद एटा तमर कोन ना एसएससी रो पूरा सिलेबसटा हैला। तो आज आमे पढ़िबा कोन ना अनुवादर संज्ञा स्वरूप परिसर आ प्रकारभेद देखिदे सिलेबस। आज आमे एटा पढ़िबा अनुवादर संज्ञा परिसर प्रकारभेद। पिले पाठ को जीवा पूर्व जो माने प्रथम थर मो चैनल को देखुच लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब करियो जहा फल रे मते मोटिवेट मिलिबो एवं म आपन पई आहुरी वीडियो अपलोड करिवि। पढ़िबा अनुवादर संज्ञा पिले अनुवाद काहाको कहा जाय जानिचो जे अनुवाद बा इंग्रजी रे कोन कहा जाय ना अनुवाद को ट्रांसलेशन। तो अनुवाद रो संज्ञा अनुवाद ताहले का कहा जाय ना एको भाषा रे लिखित बा कथित भाषा को अन्य भाषा रे प्रकाश करिबा। तो कोन बुझले ना जेते बेले कोन करिबा ना गोटी भाषा रे लिखित हो किबा कथित हो आमे जेते बेले आउ गोटे भाषा रे प्रकाश करू जेमती गोटे हमर गोटे गल्पडा लिखा हिजी इंग्रजी रे आमे आमे कोन करिबा ना से ताको पढिबा ता सहित आमे कोन ताको ओडिया रे लिखिबा। तो कोन गोटी भाषा में कथित बा लिखित भाषा को बा एक भाषा रे लिखित बा कथित भाषा को अन्य भाषा रे प्रकाश करिबा को अनुवाद कहा जाय। तो अनुवाद को आउ कोन कहा जाय ना अनुकरण पुनः कथन पुनरुक्ति अपवाद निंदा कौन सी विषय पुनर्लोचना ताहले हमर अनुवाद को आउ कोन कोन कहा जाय ना अनुकरण पुनः कथन पुनरुक्ति अपवाद निंदा कौन सी विषय पुनर्लोचना बुझले बिले जो अनुवाद कहा जाय पुन थरे कहि दउजे एक भाषा रे लिखित बा कथित भाषा को अन्य भाषा रे प्रकाश करिबा। देखो नले तमे कोन जे मराठी भाषा रे लेखा हिथो जे अनुवाद को जे अनुवाद कर से कोन दुईटी भाषा विषय रे ज्ञान थिबा आवश्यक जदि तार दुईटी कोन भाषा ऊपर ज्ञान नाही ताहेले गोटे सफल अनुवाद होई पारिबो नाही। तो कोन ना जदि जने अनुवादक मराठी रे कोन मराठी रो गल्प को से जदि ओडिया रे अनुवाद करिवो ताहेले मराठी भाषार बा मराठी लिपि बा भाषा को से भल से जानिथिबा आवश्यक ता सहित ओडिया भाषा को मध्य जहा फल रे अनुवाद कोन होबो ना सफल होई पारिबो। नेक्स्ट देखिबा पिले तुम खाली मन रखियो जे अनुवाद कहा कुहा जाय बा अनुवादर संज्ञा देखि देबे गुडा ଏବଂ ଅନୁବାଦକୁ ଆଉ ଆମେ କଣ ବୋଲି କହିବା ନା ଅନୁକରଣ ପୁନଃକଥନ ପୁନରୁକ୍ତି ଅପବାଦ ନିନ୍ଦା। ତ ଅନୁବାଦ କଣ ନା ଭାଷାନ୍ତର ବା ଏଇ ଭାଷାର ସାରସ୍ୱତ ସମ୍ପଦକୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ସାରସ୍ୱତ ସମ୍ପଦରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ଭଳି ଏକ ପ୍ରତିଭା ସାପେକ୍ଷ ସାରସ୍ୱତ କଳାକାମ ଯାହାକି ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝେଇଲି ଏଥିରେ ମୂଳ ଭାଷା ଓ ଅନୁଦିତ ଭାଷା ଉଭୟରେ ଅନୁବାଦଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ନା କଣ ନା ଯେ ଦୁଇଟି ଭାଷା ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ବା ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହେଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ଅନୁବାଦ ସଫଳ ହେଇପାରିବ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ तो लाटिन ट्रांसलेशन शब्द रु इंग्राजी शब्द ट्रांसलेशन आसी एटा गुरुत्वपूर्ण पिले जे एक मार्क तुमर आसीबो जे ट्रांसलेशन शब्दटी केउ शब्द रु आसी अछि कोन लिखियो तमे लाटिन ट्रांसलेशन शब्दटी आसी अछि एवं ओडिया रे जहा को हमें अनुवाद कहूचे दुईटी शब्दर मिश्रण यथा ट्रांस ओ
ଲାଟମୋରରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ତାହେଲେ କଣ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ମିଶିଛି ଯଥା ଟ୍ରାନ୍ସ ଓ ଲାଟମୋରରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନର ଉତ୍ପତ୍ତି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଣ ବହନ କରୁଥିବା ବା ଏକାଠି ଆଣିବା। ତାହେଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନର ଅର୍ଥ କଣ ନା ବହନ କରୁଥିବା ବା ଏକାଠି ଆଣିବା। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାରୁ ଅନ୍ୟ ଲେଖାକୁ ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ବା ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଉତ୍ସରୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାଷାରୁ ପ୍ରଭାବିତ ଧାରା। ବୁଝିଲ? ତାହେଲେ ଆମର କଣ ଦେଖିବା ଏବେ ଦେଖିବା ନା ଅନୁବାଦର ସ୍ୱରୂପ, ଯେ ଗୋଟେ ଅନୁବାଦର ସ୍ୱରୂପ କଣ କଣ ଯିବ ବା ତାହେଲେ ଅନୁବାଦ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତାହେଲେ ଅନୁବାଦ ଗୋଟେ କଣ ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅନୁବାଦର ସଫଳତା ମୂଳ ଆଲେଖ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଆମେ ଯୋଉ ଅନୁବାଦ ବା ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁବାଦ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ନା ତାହାର ମୂଳ ବିଷୟବସ୍ତୁଟା କଣ ନା ମୂଳ ବିଷୟବସ୍ତୁର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ସଫଳ ଅନୁବାଦ ହେଇପାରିବ। ଗୋଟିଏ ଟେକ୍ନିକାଲ ପାଠର ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟିକ ପାଠର ଅନୁବାଦ ଅପେକ୍ଷା ସହଜ। କଣ କଲେନି ସେ ଗୋଟିଏ ଟେକ୍ନିକାଲ ପାଠର ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟିକ ପାଠର ଅନୁବାଦ ଅପେକ୍ଷା ସହଜ। ବାକ୍ୟ ଗଠନ, ବ୍ୟାକରଣଗତ ନିୟମ, ଶବ୍ଦକୋଷ ଇତ୍ୟାଦି ମୂଳ ଆଲେଖ୍ୟ ସହିତ ମେଳ ଖାଇପାରେ। ନା କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଅନୁବାଦ କରୁଛି ସେ ସମୟରେ କଣ ବାକ୍ୟ ଗଠନ, ବ୍ୟାକରଣଗତ ନିୟମ, ଶବ୍ଦକୋଷ ଇତ୍ୟାଦି ମୂଳ ରଚନା ସହିତ ମେଳ ଖାଇଥିବା ମାନେ ମେଳ ଯେମିତି ଖାଉଥିବ ହେଲା। ଗଠନ ବା ରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟିଏ ସଫଳ ଅନୁବାଦ ପାଠକଙ୍କ ଆଶା ଓ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରେ। ନା କଣ ଯେ ଜଣେ ଅନୁବାଦକଙ୍କ ଗଠନ ବା ରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟିଏ ସଫଳ ଅନୁବାଦ ପାଠକଙ୍କ ଆଶା ମାନେ ଗୋଟେ ପାଠକଙ୍କର ଆଶା ବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ଜଣେ ଅନୁବାଦକଙ୍କ ପାଖରେ ଉଭୟ ଉତ୍ସ ଭାଷା ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାଷାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାଷାରେ ଲେଖିବାର ଦକ୍ଷତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କଣ ନା ଜଣେ ଅନୁବାଦକ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଭାଷା ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତା ସହିତ ସେ ଯୋଉ ଭାଷାରେ ସେ କଣ ଅନୁବାଦ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭାଷା ଉପରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତା ସହିତ ଯେ କେବଳ ଯୋଉ ଭାଷାରେ ସେ ଅନୁବାଦ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ମୂଳ ଭାଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଅନୁବାଦଟି ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ନା ଜଣେ ସଫଳ ଅନୁବାଦକ କୌଣସି ପାଠ୍ୟର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବାଦ ବା ମେସିନ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କଣ ନା ଜଣେ ସଫଳ ଅନୁବାଦକ କୌଣସି ପାଠ୍ୟର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବାଦ ବା ମେସିନ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁବାଦରେ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ନା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସଫଳ ଅନୁବାଦକ ସେ କଣ କରେ ନା ମୂଳ ଲେଖାରେ ଯାହା ହେଇଛି ତାକୁ ସେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ଟିପିକି ସେ କଣ କରିବ ନା ନିଜର ସୃଜନଶୀଳ ବା ନିଜର କ୍ରିଏଟିଭିଟିକୁ ସେ ନିଜ କଣ ଅନୁବାଦରେ ଦେଖେଇବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ হবে। ଯେତେବେଳେ ନିଜର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବା ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ସେ ସମୟରେ କଣ ନା ବସ୍ତୁଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇ ଉଠିବା ଗୋଟେ ଅନୁବାଦଟି ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ଜଣେ ଅନୁବାଦକ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ତାଙ୍କର ଅନୁବାଦରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରନ୍ତି। ନା କଣ ନା ଜଣେ ସଫଳ ଅନୁବାଦକ କଣ କରିବ ନା ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ତାଙ୍କର ଅନୁବାଦରେ ପ୍ରତିଫଳନ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ କଣ ଜଣେ ଅନୁବାଦକ କଣ ମରାଠୀର ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକକୁ ଲେଖିଲେ ସେ କଣ କରିବେ ନା ସେ ଭାଷାକୁ ସେ ଅନୁସରଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଓଡିଶାର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସେ କଣ କରିବେ ନା ଅନୁବାଦରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବେ। ଜଣେ ଅନୁବାଦକ ଅନୁବାଦ କରିବା ସମୟରେ ପାଠ୍ୟରେ ଥିବା ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ସ ଭାଷଣର ବା ଶବ୍ଦକୋଷ, ବ୍ୟାକରଣଗତ ଗଠନ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିଚାରରେ ରଖନ୍ତି। କଣ କରିବେ ନା ପାଠରେ ଥିବା ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ସ ଭାଷଣର ଶବ୍ଦକୋଷ, ବ୍ୟାକରଣଗତ ଗଠନ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିଚାରରେ ରଖନ୍ତି। ତ ଅନୁବାଦ କରିବା ସମୟରେ ଅନୁବାଦକ କଣ କରିବେ ନା ଶବ୍ଦକୋଷ, ବ୍ୟାକରଣଗତ ଗଠନ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିଚାରରେ ରଖିବେ। ପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାଷା ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ସମାନ ଥିବା ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଶବ୍ଦର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତି। କଣ ନା
ପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାଷା ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ସମାନ ଥିବା ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଶବ୍ଦର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅର୍ଥର ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ଷତି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଅନୁବାଦ ପାଠ କରିବା ତ କଣ ନା ଅନୁବାଦ ପାଠ କରିବାର ଅର୍ଥ ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥର ଖଣ୍ଡିତ ଓ ବିକଳାଙ୍ଗ ରୂପକୁ ଜାଣିବା। କିଏ କହିଲେ ନା ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନ୍। ଫେରେ ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନଙ୍କ ମତରେ ଅନୁବାଦ କଣ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଣ ଅନୁବାଦର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖିବ ସେ ସମୟରେ କେତେ ଜଣ କଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖିବ ଯେ ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନଙ୍କ ମତରେ ଅନୁବାଦ ହଉଛି ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥର ଖଣ୍ଡିତ ଓ ବିକଳାଙ୍ଗ ରୂପକୁ ଜାଣିବା। ଯେତେବେଳେ ତମେ କଣ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବ ପ୍ରଥମେ କଣ ଅନୁବାଦର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖିବ, ତାହେଲେ ତମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅନୁସାରେ ଯଦି ତମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଅନୁବାଦର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ପରିସର ଆଲୋଚନା କର, ତାହେଲେ ତମେ କଣ ଲେଖିବ ପ୍ରଥମେ ଅନୁବାଦର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖିଲା ବେଳେ ତମେ ପ୍ରଥମେ କଣ ଲେଖିବ ଯେ ଏକ କଥିତ ବା ଲିଖିତ ରୂପକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ ତାକୁ ଅନୁବାଦ କୁହାଯିବା। ଗୋଟିଏ କଥିତ ବା ଲିଖିତ ଭାଷାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ ତାକୁ ଅନୁବାଦ କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ଲେଖିବ ଯେ ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନଙ୍କ ମତରେ ଅନୁବାଦ ହଉଛି ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥର ଖଣ୍ଡିତ ଓ ବିକଳାଙ୍ଗ ରୂପକୁ ଜାଣିବା। ତାପରେ କଣ କଲେ ନା ଅନୁବାଦ ହେଉଛି ଏକ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସାଉରମ୍ୟାନ ଲେଖିବ ତମେ ଯେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସାଉରମ୍ୟାନଙ୍କ ମତରେ ଅନୁବାଦ ହେଉଛି ଏକ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ନା କୌଣସି କୃତିର ଅନୁବାଦ କରିବା ତାର ଦୋଷକୁ ବଢେଇବା ଓ ତାକୁ ବିଦ୍ରୂପ କରିବା। ଭୋଲ୍ଟେୟାର, ତାପରେ ଭୋଲ୍ଟେୟାର ଲେଖିବ ଯେ ଭୋଲ୍ଟେୟାରଙ୍କ ମତରେ କୌଣସି କୃତିର ଅନୁବାଦ କରିବା ତାର ଦୋଷକୁ ବଢେଇବା ଓ ତାକୁ ବିଦ୍ରୂପ କରିବା, ନା ତାକୁ ଅନୁବାଦ କୁହାଯାଏ। କିଏ କହିଲେ ଏଇଟା? ଭୋଲ୍ଟେୟାର। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅନୁବାଦର ପରିସର, ଯେ ଅନୁବାଦର ପରିସର ବା ତାର ଯୋଉ ବିସ୍ତୃତ କିପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନୁବାଦର ପରିସର ଅତି ବ୍ୟାପକ। ପୂର୍ବରୁ ଅନୁବାଦକକୁ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ଶାଖା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ନା ଅନୁବାଦର ପରିସର ହଉଛି ଅତି ବ୍ୟାପକ। ପୂର୍ବରୁ ଅନୁବାଦକକୁ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ଶାଖା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଭାଷାର ବିକାଶ ସହିତ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନର ଆନ୍ତଃଶାଖା ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଲା। କଣ ହେଲା? ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଭାଷାର ବିକାଶ ସହିତ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟୟନର ଆନ୍ତଃଶାଖା ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଲା। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର 3 ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ଅନୁବାଦ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାଖା ଭାବରେ କଣ ବିସ୍ତାରିତ ହେଲା। ନା କଣ? ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର 3 ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ଅନୁବାଦ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାଖା ଭାବରେ ବିସ୍ତାରିତ ହେଲା। ବିଶ୍ୱ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅନୁବାଦର ପରିସର ବ୍ୟାପକ ହୋଇଛି। ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀକୁ ଦେଖୁଛେ ବା ସେ ସମୟରେ ଅନୁବାଦର ପରିସର କଣ ନା ବ୍ୟାପକ ହୋଇସାରିଛି। ପ୍ରାୟ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅନୁବାଦ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିସାରିଛି। ନା ଅନୁବାଦ କଣ କରୁଛି ନା ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅନୁବାଦର ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିସାରିଛି। ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅନୁବାଦର ସ୍ଥାନ ବହୁମାତ୍ରିକ ଓ ବିସ୍ତୃତ। ଅନୁବାଦ ଆମକୁ ସୃଜନାତ୍ମକ କଳା, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, ଇତିହାସ ଏବଂ ରାଜନୀତି ଭଳି ଅନେକ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ନା କଣ ନା ଆମକୁ ଅନୁବାଦ କଣ ଶିଖାଯାଏ? ସୃଜନାତ୍ମକ କଳା, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, ଇତିହାସ ଏବଂ ରାଜନୀତି। ତ କଣ ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଣ ସପୋଜ ମନେକର ଧରିନିଅ ଯେ ଆମେ କଣ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର କଲଚରକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଠିକାର ଯେ ଭାଷା ତ ଓଡିଆ ନୁହଁ ନା, ସେଠିକାର ଭାଷା ପୁଣି କଣ ଭିନ୍ନ ଥିବ। ତ ଯିଏ ସେଠିକାର ଭାଷା ଜାଣୁଥିବ ବା ସେଠିକାର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଥିବ ତା ସହିତ ଓଡିଆ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବ, କଣ କରିବ ନା ସେ ଆମର ଯୋଉ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ବା ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଚାଲିଚଳନି ବା କଲଚର ଯାହା ବି ଅଛି ସେ ତାକୁ ଦେଖିବ, ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ସେ କଣ ଅନୁବାଦ ରଚନା କଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ କଣ କଲେ ଯେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସଂସ୍କୃତି ବା ଚାଲିଚଳନ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନ କିପରି ତାହା ଆମେ କଣ ଜାଣିପାରିଲେ। ତାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ଆମର ଯୋଉ ଆମେ ଅନୁବାଦ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି, ସାହିତ୍ୟ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କଣ ଅନୁବାଦ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ଯେ କଣ କରିବା ଆମେ ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ କଣ ଉପନ୍ୟାସ ବା ନୋଭେଲଟେ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଇଂରାଜୀ ବା ଇଂରାଜୀରେ ସେତିକି ଦକ୍ଷ ନାହିଁ। ସେ କଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ ନୋଭେଲକୁ ଆମ ଗୋଟେ ଅନୁବାଦକ ସେ କଣ କରିବେ ନା ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରିବେ। ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ କଣ ଯେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଉପନ୍ୟାସକୁ ପଢିଲେ ଯେ ସେଟା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ଅଛି ତାହା ଆମେ କଣ ଭଲସେ ଜାଣିପାରିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନୁବାଦ ଆମକୁ କଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଅନ୍ୟର ବା
ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି, ଚାଲି, ଚଳଣି ସବୁ ଆମେ କଣ ଅନୁବାଦ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରୁଛେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନିଜ ପରିସରରୁ ବାହାରି ଅନୁବାଦ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଯୋଗ ସେତୁ ଭାବରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଅନୁବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାବ ବିନିମୟ ହେଉଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି। ଅନୁବାଦ ବହୁ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇ ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମାଜିକ ଓ ଜାତୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ଅନୁବାଦର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅନୁବାଦ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରର ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଚଳଣି, ଇତିହାସ ଇତ୍ୟାଦି ବୁଝିବାରେ ବା ଜାଣିବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଅନୁବାଦ ଦ୍ୱାରା ନା କଣ, ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରର ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଚଳଣି, ଇତିହାସ ବୁଝିବାରେ ବା ଜାଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦେଶର ଏକତ୍ରୀକରଣରେ ଅନୁବାଦର ଭୂମିକା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦେଶର ଏକତ୍ରୀକରଣରେ ଅନୁବାଦର ଭୂମିକା ଆଜିର ଦିନରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତକୁ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ଅନୁବାଦର ବଡ଼ ଭୂମିକା ଇତିହାସରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଅନୁବାଦର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଓ ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳି ବିଚାର ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କର ସମନ୍ୱୟବାଦୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଗୋଟାଏ ବିଦ୍ୟାକୁ ବିଶ୍ୱମୁଖୀ କରାଇବା ଦିଗରେ ଅନୁବାଦ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ସଂଯୋଗ ସେତୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଅନୁବାଦର ପରିସର ତମର ସରିଗଲା। ଅନୁବାଦର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଦେଖିବା, ଯେ ଅନୁବାଦକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ସାଧାରଣତଃ ଅନୁବାଦ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଯଥା ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ ଏବଂ ଅନୁକୃତି। ପୁଣି କେତେକ କହିଲେ କଣ ଯେ ଅନୁକୃତିକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା, ତାହା ପୁଣି କଣ ନା ଚାରି ଭାଗରେ, ଭାବାନୁବାଦ, ଛାୟାନୁବାଦ, ମର୍ମାନୁବାଦ, ଅନୁସରଣ ବା ଅବଲମ୍ବନ। ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ସରି ବୋଲେ ଡବଲ କ୍ଲିକ୍ ହେଇଯାଇଛି ଫଟୋଟା, କ୍ଷମା କରିବେ। ଦେଖିବା ଅନୁବାଦର ପ୍ରକାର ଭେଦରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ। ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ କଣ ନା, ଯେ ଯିଏ ଅନୁବାଦ କରୁଛି ବା ସେ କଣ ମୂଳ ବହିରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାହାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ଭାଷାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ହେଲା ନା, ଯେ କଣ ନା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିବ କେବଳ ଭାଷାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ଆଉ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ କୁହାଯାଏ। ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ ଅତୀବ କଷ୍ଟକର ଓ ସାରସ୍ୱତ କଳାକର୍ମ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସଫଳ କରିପାରିଲେ ଏହା ଚମତ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦରେ ଅନୁବାଦକ ସବୁବେଳେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦର ପାଖାପାଖି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ସମୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। କଣ ହେଉଛି ନା, ଉଦାହରଣ ଦେଖିତେ ବେଲେ ବୁଝିତେ ମତେ, ଯେମିତି ଫୁଟବଲ, ଫୁଟବଲର ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ ହଉଛି ମାଦପେଣ୍ଡୁ ମାତ୍ର। ଏହା ଏହା ଗୋଡରେ ଖେଳା ଯାଉଥିବା ବଲକୁ ବୁଝାଏ। ସେହିପରି ବେଞ୍ଚର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ କଣ ନା, ପିଚା କାଠଟି। ଶୁଣିବାକୁ ଯଦି ମାନେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ହିଁ ତାର ଆକ୍ଷରିକ। ଏହା କିନ୍ତୁ କଣ ହଉଛି ନା ବୈଠକ ଆସନ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ତ ଓଡିଆରେ ବେଞ୍ଚ ଲେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତି। ସେହିପରି ଏଗୁଡା କଣ ତମ ନା ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦରେ ଯିବ, ଯେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିବ କେବଳ ଭାଷାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଉ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ କୁହାଯାଏ। ଦେଖିଦିଅ ଯେ ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ କଣ, ବୁଝିଲ ତାର ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ କଣ, ଦେଖିଦିଅ ବୋଲେ। ତ ଅନୁବାଦ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଇ ଭାଷାର ଭାବ ସଂହତି, ବାକ୍ୟ ବିନ୍ୟାସ ସଂଗତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ନ କରି ବରଂ ଶବ୍ଦରୁ କିମ୍ବୁତ କିମାକାର ଅର୍ଥ ଆଣି ଥୋଇଥାନ୍ତି। ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦରେ କଣ ତାହେଲେ ନା, ସେଇ ଭାଷାର ଭାବ ସଂହତି ବା ବାକ୍ୟ ବିନ୍ୟାସ ସଂଗତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ନ କରି ବରଂ ଶବ୍ଦର କିମ୍ବୁତ କିମାକାର ଅର୍ଥ ଆଣି ଥୋଇଥାନ୍ତି। ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାକୁ ସେ କେବଳ ଭାଷାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ତାକୁ ହିଁ ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲ ବିଲେ ଯେ ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ କଣ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଦେଖିଯାଉଛି ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ କଣ, ପୁଣି ଥରେ କହିଦଉଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁବାଦ କାମରେ
ଅନୁବାଦକକୁ ଅନେକ ମାନସିକ ଶ୍ରମ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଯେହେତୁ ଯେ କଣ ଯେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାକୁ ହିଁ ସେ କଣ ଡିକ୍ସନାରୀ ଗୋଟେ ଧରିବ, ଖୋଜିବ ଯେ ତାର ମୂଳ ଅର୍ଥଟା କଣ। ଯାହା ଫଳରେ ତାକୁ କଣ ଯେ ଅନୁବାଦକକୁ ଅନେକ ମାନସିକ ଶ୍ରମ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଏ ଧରଣର ଅନୁବାଦ ସାଧାରଣତଃ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଲେ ହେଁ ଏହା ନିହାତି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଯେ ଆମକୁ ଯଦି ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ ବା ଯଦି ଲୋକମାନେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କଳାକର୍ମ। ପ୍ରଥମତଃ ମୂଳ ଶବ୍ଦର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ବାହାର କରିବା ସହିତ ଅନୁବାଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟର ନିଛକ ଅନୁବାଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଯାହାକି ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ଯେ ପ୍ରଥମତଃ ମୂଳ ଶବ୍ଦର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ବାହାର କରିବା ସହିତ ଅନୁବାଦକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟର ନିଛକ ଅନୁବାଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ବୁଝିଲ ବିଲେ ଯେ ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିଦିଅ। ତମେ ଯଦି ବୁଝିପାରୁନ ତାହେଲେ ଭିଡିଓକୁ ପଜ କରିଦିଅ, ତାହେଲେ ବୁଝିଯିବ। ଯେ ଯେତେ ଥର ବୁଝୁନ ତମେ ତାକୁ କଣ ନା ପଜ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ତମେ ବୁଝିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ପିଲା ଆମେ କୋଉଠି ଛାଡ଼ିଲେ, ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ ସରିଥିଲା ଆମର। ଏବେ ଦେଖି ଆମେ କଣ ନା ମର୍ମାନୁବାଦ। ତ ମର୍ମାନୁବାଦରେ ଭାଷାର ମୌଳିକତା ରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଅଧିକ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ମର୍ମାନୁବାଦରେ କଣ ନା ଭାଷାର ମୌଳିକତା ରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଅଧିକ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ମୂଳ ରଚନାର ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଓ କ୍ରମ ଅପେକ୍ଷା ବିଷୟ ବିନ୍ୟାସର ପ୍ରବାହମାନତା ଓ ଭାଷାର ସ୍ୱାଭାବିକତା ପ୍ରତି ଏ ଧରଣର ଅନୁବାଦରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପିତ ହୋଇଥାଏ। କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ମୂଳ ରଚନାର ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଓ କ୍ରମ ଅପେକ୍ଷା ବିଷୟ ବିନ୍ୟାସର ପ୍ରବାହମାନତା, ମାନେ କଣ ଯେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ଯେ ବିଷୟ ବିନ୍ୟାସଟା କଣ ଅଛି ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି କଣ ନା ମର୍ମାନୁବାଦ ଅନୁବାଦକ ଗଢି ଉଠିଥାଏ। ଯେ ଶବ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ବିଷୟ ବସ୍ତୁଟା ଏଟା କଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିଲ ଯେ ମର୍ମାନୁବାଦରେ କଣ ନା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ବିଷୟ ଯେ ମୂଳ ରଚନାର ବା ମୂଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ କଣ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଉଛି ସେ ସମୟରେ ଯେ ବିଷୟଟା ସମାନ ରହେ। ଯଦି ଶବ୍ଦ ବା ଅର୍ଥର ଯଦି ଏପଟେ ସେପଟେ ହେଲେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ବିଷୟଟା କଣ ନା ସମାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହାକୁ ମର୍ମାନୁବାଦ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲ ତାହେଲେ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶର ଅବିକଳ ରୂପାନ୍ତର କରାଯିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ନା କଣ ହେଇଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶର ଅବିକଳ ରୂପାନ୍ତର କରାଯିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ନା ଭାବାନୁବାଦ। ଭାବାନୁବାଦରେ କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଟିକେ ବେଲେ ତ ଭାବାନୁବାଦରେ ଆମର କଣ ରହିବ ନା ଯେ ମୂଳ ସୃଷ୍ଟିର ଭାବ ବା ମୂଳ ସୃଷ୍ଟିର ଭାବ କଣ ନା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହି ସରଳ ଭାଷାରେ ଅନୁଦିତ କଲେ। କଣ ନା ଭାଷାରେ କଣ ଯେ ଶବ୍ଦ ଯଦି ମୂଳ ମୂଳ ବହିରେ ଯଦି ଶବ୍ଦରେ ଯୋଉ କଠିନ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଅନୁବାଦ କଣ କରିବ ନା ଯୋଉଟା କି ସହଜ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ବୁଝିପାରିବେ ସେଇ ଶବ୍ଦଟା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଭାବାନୁବାଦ ଅନୁବାଦରେ। ବୁଝିଲ ବିଲେ, ପୁଣି ଥରେ କହିଦଉଛି ଯେ ଭାବାନୁବାଦ ଅନୁବାଦରେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଯେ ମୂଳ ସୃଷ୍ଟିର ଭାବଟା କଣ ନା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହି ଭାବ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ଅନୁଦିତ କଲେ। ଭାବଟା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଥିବ, ସେ କଣ କରିବ ନା ସରଳ ଭାଷାରେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଏ ତାକୁ ଭାବାନୁବାଦ କୁହାଯାଏ। ଦେଖିଦିଅ ଯେ ଭାବାନୁବାଦ କଣ। ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ ଓ ମର୍ମାନୁବାଦର ସମାନୁପାତିକ ମହାମିଳନରେ ଭାବାନୁସାରୀ ଅନୁବାଦ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଭାବ ଓ ଭାଷାର ସାର୍ଥକ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୀକରଣ ଏହାକୁ ସଫଳ କରିଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏ ଧରଣର ଅନୁବାଦରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯେ ସୁସଂହତ ବିଷୟ ବିନ୍ୟାସ କ୍ରମ ସାବଲୀଳା ପ୍ରବାହମାନତା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରାୟତଃ ସର୍ବତ ଅନୁବାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଏହି ପଦ୍ଧତିଟି ଅନୁସୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ମୂଳ ଭାଷାର ମୂଳ ଭାବକୁ ଅକ୍ଷତ ରଖି ଅନୁଦିତ ଭାଷାରେ ଅତି ସତର୍କ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ପଡେ। ବେଳେ ବେଳେ ମୂଳ ଲେଖାର ଚରିତ୍ର ବେଳେ ବେଳେ ମୂଳ ଲେଖାର
ଚରିତ୍ର ପରିବେଶ ଚରିତ୍ର ସବୁ କିଛିକୁ ଅନୁବାଦକ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନଥାଏ ଓ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଅନୁବାଦକ ଏଗୁଡ଼ିକର ହୁଏତ ସାଧାରଣ ଭାବେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ମୂଳ ବିଷୟଟି ପାଠକ ନିକଟରେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ରୂପେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇ ନବୀନ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଯେମିତି ଆମର ନା ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ନିର୍ବାସିତାର ବିଳାପ, ଏଗୁଡାକ କଣ ନା ଭାବାନୁବାଦର ଅନୁବାଦ ବା ଭାବାନୁବାଦକ ଅନୁବାଦରେ ଯିବ ଯେ ମଧୁସୂଦନ ରାୟଙ୍କର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ନିର୍ବାସିତାର ବିଳାପ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଛାୟାନୁବାଦ। ଛାୟାନୁବାଦ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଏକ ରୀତିରେ ହୁଏତ ଦେଖିବା ଏକ ରୀତିରେ ହୁଏତ ଯେକୌଣସି ଉପନ୍ୟାସକୁ ଗୋଟିଏ ଦେଖ କଣ କରିବା ନା ଆମେ ସପୋଜ ତମେ ଧରିନିଅ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସଟା ଆମର ଯେ ଛୋଟ ନୁହେଁ ଯେ ବହୁତ ବଡ ଆକାରରେ ତାକୁ କଣ ନା ଶବ୍ଦର ଯେ ଶବ୍ଦର ସଂଯୋଗ ଏବଂ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସେମାନେ କଣ ଛୋଟ ପୁରା ବହୁତ ବଡ କରିକି ଲେଖିଥାନ୍ତି ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଧାଡିରେ ସରିବ କଥା ସେମାନେ କଣ 2-3 ଧାଡିରେ ଲେଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛାୟାନୁବାଦ ମାନେ କଣ ନା ଗୋଟେ ସପୋଜ ମନେକର ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ସେ ଉପନ୍ୟାସକୁ ପଢିବା କିନ୍ତୁ ତାକୁ କଣ ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତାକୁ ହିଁ ଛାୟାନୁବାଦ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଯେମିତି ଉପନ୍ୟାସ ଥିବ ଆମେ ତାକୁ ପଢିବା ସରଳ ଭାବରେ ଲେଖିବା ବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତାକୁ ହିଁ ଛାୟାନୁବାଦ କୁହାଯାଏ। ଦେଖିବା ଯେ ଅନୁବାଦକକୁ ଆଲୋଚିତ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଅନୁବାଦ ମୁଖ୍ୟ 3 ବିଭାଗରେ ବିଭାଜିତ ହେବା ପରେ ଏହାର ଅନ୍ୟତମ ଉପବିଭାଗ ହେଉଛି ଛାୟାନୁବାଦ। ମୂଳ ଲେଖାର ଛାୟାରେ ଅନୁବାଦ୍ୟ ବିଷୟଟିକୁ ଅନୁସୃଷ୍ଟି କରିବାର କୌଶଳ ହେଉଛି ଛାୟାନୁବାଦ। କଣ ନା ମୂଳ ଲେଖାର ଛାୟାରେ ଅନୁବାଦ୍ୟ ବିଷୟଟିକୁ ଅନୁସୃଷ୍ଟି କରିବାର କୌଶଳ ହେଉଛି ଛାୟାନୁବାଦ। ଏହି ରୀତିରେ ହୁଏତ ଯେକୌଣସି ଏକ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ ଯାହାକୁ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇଲି। ଯେମିତି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଦାସନାୟକ ଓ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ 1817। ତ ଏଗୁଡାକ କଣ ନା ଛାୟାନୁବାଦରେ ଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମର କଣ ନା ଅନୁସରଣ। ନା ଅନୁସରଣ ଅନୁବାଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ ଓ ଭାବାନୁବାଦର ଯୌଥ ସମ୍ପୃକ୍ତିରେ ଗଠିତ ହୁଏ ଅନୁସରଣ। କଣ ନା ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ ଓ ଭାବାନୁବାଦର ଯୌଥ ସମ୍ପୃକ୍ତିରେ ଗଠିତ ହୁଏ ଅନୁସରଣ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୂଳ ଲେଖାର ଅର୍ଥକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଅନୁବାଦ କରାଯାଏ। କଣ ନା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୂଳ ଲେଖାର ଅର୍ଥକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଅନୁବାଦ କରାଯାଏ। ଯେମିତି ଆମର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ମନୋରନ ଲେଖା ଯେଟା ପିଲେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ହବ। ସାଗର ମନ୍ଥନ ନାଟକ ହେଉଛି ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଟ୍ୟକାର ଜେଭି ପ୍ରିଷ୍ଟଙ୍କର ଆନ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସ୍କଲ୍ସ ନାଟକର ଓଡିଆ ନାଟ୍ୟ ରୂପ। ପୁଣି ଦେଖିବା କଣ ନା ଯେମିତି ଆମର କଣ ଯେ ଶାରଳା ଦାସ କଣ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସେ କଣ ନା ଓଡିଆ ମହାଭାରତ ରଚନା କଲେ। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ବା ମୂଳ ରାମାୟଣ ବହିକୁ ସେ ଅନୁସରଣ କଲେ ଏବଂ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ରଚନା କଲେ ଓଡିଆରେ। ସେମିତି ଆମର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖିଲେ କେଦାର ଗୌରୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଉଷା, ନନ୍ଦିକେଶରୀ ଏଗୁଡାକ କଣ ସବୁ ନା ସେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟକୁ ସେ କଣ ନା ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅନୁସରଣ କଲେ ଏବଂ କଣ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଉଷା, ନନ୍ଦିକେଶରୀ ଏ ସବୁ କଣ ନା କାବ୍ୟ କବିତା ସେ ରଚନା କଲେ। କଣ ଯେ ତାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁବାଦରେ ମୂଳ ଲେଖାର ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଚରିତ୍ର ଓ ପରିବେଶରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟନାହିଁ। ତ ଅନୁସରଣ କର ନା ଅନୁସରଣ ଅନୁବାଦରେ କଣ ହୁଏ ନା ତାହେଲେ ଯୋଉ ଆମର କଣ ଯେ ମୂଳ ଲେଖାରେ ମୂଳ ଲେଖାରେ ଯୋଉ ଅନୁବାଦରେ ଯାହାବି ଚରିତ୍ର ବା ପରିବେଶ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଅନୁବାଦକ ଅନୁବାଦ କରୁଛି ସେ ସମୟରେ ଆମର କଣ ନା ଚରିତ୍ର କିମ୍ବା ପରିବେଶରେ କୌଣସି ଯେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ ତାକୁ କଣ ନା ଆମର ଅନୁସରଣ ଅନୁବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲ ପିଲେ? ତମର ପିଲେ ସରିଲା ଯେ ଅନୁବାଦର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାରଭେଦ। ଯୋଉମାନେ ପିଲେ ବୁଝିପାରୁନ ବା ମଝିରେ ଯଦି ତମର ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଗୋଟେ ଥର ବୁଝିପାରୁନ ତାହେଲେ ଭିଡିଓକୁ ପଜ କରିକି ଦେଖିବ ଯାହା ଫଳରେ ତମେ ବୁଝିପାରିବ। ପିଲେ ତମକୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।